Hello everyone, welcome for the Department of the Collegiate and Technical Education. This is the course Financial Accounting First. Subject code is 20CP12T first semester. This is the Unit 3 Subsidiary Books and Department of the Commercial Practice and the Session 5. Myself Manjula K, Senior Grade Lecturer, DR Government Polytechnic. In session 4, we discussed regarding the meaning of the subsidiary books, types of the various subsidiary books. Before going to the some more types of the subsidiary book, once again we have to know about the meaning of the subsidiary book. Subsidiary books may be defined as the books of original entry containing the specified and homogeneous classes of the transactions maintained daily in chronological order. So generally subsidiary books are the books of original entry of the transactions because they have to be recorded for the first time. Each of the subsidiary books contains the specialized transactions. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರದ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೇಲ್ಸ್ transactions. Like that here in purchase book, purchase written books and sales written books, we also record only the transaction relating to the returns of the business, like sales returns, purchase returns. So in the previous session we in detail we discussed regarding the meaning of the sales book, purchase book, meaning of the purchase returns book, sales returns books, and also the pro forma of the both returns book. In this session 5 we have to discuss regarding the problems on the subsidiary books by application of the rules of the double entry system of bookkeeping. Before going to the contents of this session, first we have to know about the learning objectives of the courses. That is the students know the basic knowledge of the financial accounting, familiarize with the basic term of the accounting, familiarize with the methods of the recording the various business transactions, acquire the necessary skills to maintain the various books of accounts. So these are the most important objectives of the simple problem on the subsidiary book. So here prepare a sales book and purchase book of the Mrs. Deen Dayal from the following transactions. Some transactions are given here. From these transactions we have to prepare purchase book and ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 2016 ಜೂನ್ 7 ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅರೋರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ನಾಲ್ಸಾರಕ್ ಅನ್ನುವವರು ಪರದಿಂದ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನೇನು ಗುಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 10 ಚೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ₹200 ಈಚ್. 10 ಚೇರುಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇರು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ₹600. ಸೊ ಒಂದು ಟೇಬಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 10% ಅಟ್ 10% ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಪಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ traders at the time of sale, at the time of purchase of the goods. Again, ಇದನ್ನು ಈ purchase from the Aurora and company. So any purchases are made on credit that should be recorded in a purchase book. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ದ ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಜೂನ್ 10 ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಸುಧಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ರಾ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ರಾ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನೇನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ
2 ಅಲ್ಮಾರಾಸ್ ಎಟ್ ₹2,000 ಈಚ್. 2 ಅಲಮಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅಲಮಾರ ಒಂದಿನ ಪ್ರೈಸು 2,000 ಹಂಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 15% ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 15% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ 15% ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಸುಧಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. Okay, next transaction is taken place on 12th June. Sold to Mira Mart for the ಕ್ಯಾಶ್. ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ 15th ಪರ್ಚೇಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀರಾಲಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಎನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪರ್ಚೇಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬುಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಟಿಚ್ ಚಂದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಡೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಥರದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 5 chairs at ₹180 ಈಚ್. 5 ಚೇರ್ಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿ ಚೇರಿನ ಬೆಲೆ 5 ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹180 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಚೇರ್ ಇಂಟು ₹180 ಪರ್ ಚೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ June 25th. ಸೊ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ರವಿ ಶರ್ಮಾ ಡೆಲ್ಲಿ. ರವಿ ಶರ್ಮಾ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 2 ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಟ್ ₹6,000 ಈಚ್. ಸೊ 2 ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲನ್ನು, ಪ್ರತಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನ 6,000 ಹಂಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 10%. ಸೊ ಈ 10% ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ರವಿ ಶರ್ಮಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, for this question we have to prepare 2 books. First one is the sales book, second one is the ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್. 2 ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಬುಕ್ಕು ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕು, ಎರಡನೇ ಬುಕ್ಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕು. ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಲಮನ್ನು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಫಾರ್ಮ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೋಫಾರ್ಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡೇಟನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರನ್ನು, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್, ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7th ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರೋರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ನಲ್ ಸಾರಕ್, ಇವರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಏನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು? 10 ಚೇರ್ಗಳನ್ನು, 10 ಚೇರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ ₹200 ಈಚ್. ಪ್ರತಿ ಚೇರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 200. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 10 ಚೇರ್ ಅಂತೇಳಿ 10 ಅಂತ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ 10 ನಂಬರ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂಟು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು 200 ಈಚ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2010 ಇಂಟು 200 ಇಂಟು 2000. ಈ 2000ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟು? 10. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್
10% ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೋತ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಎರಡೂ ಗೂಡ್ಸಿಗೂ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡರ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಟ್ ₹600 ಈಚ್. ಒಂದು ಟೇಬಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಟೇಬಲಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 600. 1 × 600 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 600 ಆಯಿತು. ಒಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2600 ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ 10% ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ 10% ಆನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2600ಅಲ್ಲಿ 10%ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ 2600 × 10/100 ಮಾಡಿದಾಗ ₹260 ಬಂತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ₹2340. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 15th ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಎನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಜೂನ್ 16th ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಪಾಟಿಚ್ ಚಂದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅವರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 5 chairs at ₹180 ಈಚ್. 5 ಚೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಚೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹180 ಹಂಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 5 ಚೇರ್ × ₹180 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 900 ಆಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ₹900 ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೂನ್ 30th ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಜೂನಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ₹3240. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? 15th ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಟನ್ನು ಕೊಡಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ June 15th ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next one is the sales book. In sales book we have to record only the credit sales. If there is any cash sale, that should be ignored. That should be recorded in a ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ 12th ಜೂನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಸೇಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಥರದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್, ಅಮೌಂಟ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಡೇಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡೇಟನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯಿತು? June 10th ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? June 10th ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಸುಧಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ರಾ. ಸುಧಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ರಾ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಸುಧಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ರಾ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನೇನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟು 2 ಅಲಮಾರಾಸ್ ಅಟ್ ₹2000 ಈಚ್. 2 ಅಲಮಾರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಅಲಮಾರದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 2000 ಇದೆ. 2 × 2000 4000 ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಯಾವ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಧಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಂಪನಿಗೆ. ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 15% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೇನದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 4000 × 15 / 100 ಮಾಡಿದಾಗ 600 ಬಂತು. ಆ 600 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 3400 ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ June 25th ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ರವಿ ಶರ್ಮಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 2 ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. 2 ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಚ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ₹6000. ಪ್ರತಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 6000. 6000 × 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12000 ಆಯಿತು.
ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10% ಆನ್ ದಿ 12,200 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 10,800. ಒಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೂನ್ ಈಸ್ rupees 14,200. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2019 ಜೂನ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರೋರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ನಲ್ ಸಾರಕ್ ಅವರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೂನ್ 10ಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಸುಧಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಸುಧಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಜೂನ್ 12ಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಮೀರಾ ಮಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೂನ್ 15ಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀರಾಲಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೂನ್ 16ಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಟಿಚ್ ಚಂದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದೇ, ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಷನ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ understand the basic knowledge of the accountancy, understand the knowledge of the maintaining the books of account. So for the books for the reference are accountancy volume first by the B.S. Raman, accountancy volume by the Kadakol, accountancy volume by the pre-university education, accountancy by the Reddy and Appannaya, accountancy by Dr. T.V. Raju and Dr. Sheshamurthy, Swapna publication, and NCRTC books of the CBSE, ICCE, open course software and website address, MOOCs and SWAYAMs. So these are the contents of the session 5. I think you got lot of information. Thank you very much.